بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل المشرفية، السلام والصحة المهنية. مرحب بكم في محاضرة جديدة من مادتنا النظافة والترتيب وإزالة المخاطر من بيئة العمل اللي سميناه هاوس كيبينج. وبإذن الله سبحانه وتعالى حنتعلم أشياء في المواد الآن هي أمامنا، وحنطلع على معلومات. في كل مرة لو لاحظتوا انتوا نحن بنبني الفكر بتاعنا وبنزيد من معلوماتنا، وده البناء الإنسان بيمشي فيه إلى أن جينا مرحلة أشبه بالمانجمنت. نحن الآن في أبواب قلنا هي أشبه بالأبواب الإدارية، وده من باب إنه يتم تهيئتك إنك أنت برضه بالإضافة لأنك أنت بتحاول تفهم المعطيات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، كذلك تفهم إذا حبيت أنا أدير الحاجة دي أديرها كيف. في المحاضرة الماضية تكلمنا عن التنظيم في بيئة العمل، وقلنا في أكثر من طريقة مستعملة في العالم في التنظيم، وهي عبارة عن تكنيكس، عبارة عن تقنيات يتم استعمالها تساهم في إدارة بيئة العمل بأفضل ما يكون. نحن اللي بيهمنا الآن إدارة ما يتعلق بالتنظيم والترتيب، التنظيف والترتيب. ومعروف إنه كل ما كان البيئة منظمة، كل ما كانت مرتبة، كل ما كانت نظيفة، كل ما قلت المخاطر في بيئة العمل، وده يصب لنا إيجابا في انخفاض كبير جدا لمعدل الحوادث أو الحوادث الوشيكة، كذلك زيادة الجو الأمان والاستقرار في بيئة العمل، زيادة الإنتاج في بيئة العمل، زيادة الدخل في المؤسسات، وهكذا. طيب، عرضت أمس كان نموذج، قلت الكايزن كمثال من أمثلة أو من طرق وأساليب التنظيف في بيئة العمل، وذكرت كذلك قلت إنه إن شاء الله في المحاضرات القادمة حنتكلم بالتفصيل عن التصنيف والترتيب والتنظيف والتنميط أو التقييس والتثبيت، دي يسمونها التاءات الخمسة اللي هي بتقابل في الإنجليزي 5 S's. طيب تعالوا قبل ما نخوض نشاهد الكيس دي، ونحن الآن بنمهد نفسنا إلى ما يتعلق بالمادة بتاعتنا أو التفاصيل التالية. ركزوا معي الآن في الكيس دي. At the time we were quite messy with some of our procedures, doing a lot of firefighting, and stress levels were quite high with the staff. First sort of thing we did was to look over the whole practice, and we did a sort. And obviously sorts to weed out items that we don't use all the time. Sort what you have, get rid of what you don't need, and keep what you do. Sorting is a vital first step and paves the way to seeing the potential for growth. The most significant change of the factory when we 5S the factory, and for the people that work here, I suppose, was just the amount of clutter that we'd taken out of the factory. Truckloads of redundant equipment that we hadn't used for 10 years, but we were keeping it just in case we needed to use it. So once we cleared all the clutter out, all of a sudden there was a lot of space around. And with that space we thought, well, we could fit some more production lines in here, or future production lines. The concept of just in time for both inputs and outputs is a major part of the sort. Sealy used to carry a large inventory of mattresses, which has also included a big reduction in capital at Sealy. Our initial process was to go through the factory from top to bottom, focusing on specific areas and looking exactly what was useful, what wasn't useful, and removing it to an area that, if we ever needed it in the future, we would have it. And that area took up probably half an acre at one stage. So. Sort, paving the way for sustainable growth. طيب يا شباب، شاهدنا كيس تكلمت عن حاجة اسمها أو نكمل. Set everything in place so the work flows, both inputs and outputs. Probably have about 200 items on our stock list at the moment, which I think is quite a lot of items. And initially we thought this is going to be very difficult to put things, find a place for things. So just one by one, slowly, we've found a place for everything. Labels that tell you where everything is. Shadow boards that make sure all tools are in place and ready to be used. One of the other benefits of 5S is making sure you've got the right tools
in the right location of the machine. It's no good for an operator to be walking from one end of the machine to look for tools. You need to have them right there. And we've done a pretty good job with shadow boards and tools that are needed for the operators, so they're not wasting time. Sealy saw the area needed for manufacturing mattresses reduced as they set the process in order, so one thing flowed to another. This means an order for a mattress can be met within 2 days, leading to savings in time and costs. Setting things in order has an immediate impact. It's one of the things 5S does. It makes an immediate impact on the work areas that on the value creation work centres out on the shop floor. So the guys see an immediate impact. Now sustainable growth is set. طيب يا شباب، ركزوا الآن. الفيديو ما زال يعرض لنا الخمسة أشياء. بدأ بالسورت، set in order، shine، بعد standardize، وبعد إن شاء الله السستين. ركزوا معنا. Shine. Keep it clean. Nothing out of place. After each shift, make it shine. Not only an initial clean, but ongoing. It's part of our third S, the shine. Obviously we did a spring clean as part of the initial sort and set in order, and then we went to shine. Sustaining that, we have a daily checklist which the team members have to go down the checklist. Part of that checklist is cleaning. Along the way, we haven't actually reduced manpower, which I think is pretty critical. Invariably, a lot of people think, oh, if I change all this, they'll work it out and I'll lose a job. Instead of being fearful of losing their jobs, they now own the 5S process. The employees are the ones who keep it shining, and as part of their shift, they come in on weekends to repaint paths and other markings, ensuring the shift is not over till the place shines. I don't think 6S can succeed unless the employees are in charge of it. If management takes charge of the process, it's something being imposed on them. If they are in charge of the process, it's their idea, therefore they want to make it succeed. Shine. More than cleaning up, another step to sustain. Also, the element of standardising is, as I was saying, it creates stability, and it becomes one of the tools you can use for problem solving, which is how you're going to improve your business in the long run. Right? So it makes it very clear what the standard is, and then when things are actually deviating from that standard, which is really the basic definition of a problem. Standardising sets up routines and processes to keep things flowing. Crane Copper standards means everything works to precision, and so productivity increases. This has been a major factor at SB Cosmetic Dentistry. We've also worked through our procedures and standardised our procedures. This particular point here, we've got 2 minutes 45 seconds where we're waiting for some materials to set in the patient's mouth. So we looked at utilising that time to fill out the lab form, to download the shade photo and to do post-op instructions. So it's kind of like a value stream. If procedures and practices aren't standardised and continually refined, it's really important that all new employees that start here must be trained in 5S and some basic lean principles. sustaining 5S is one of the great challenges for any company. We've rolled it out into every part of the business. However, not every business has sustained as well as others. I guess we've tried a whole range of approaches, from the cookie cutter approach that everyone had to sustain it in the same way, and I'd say in the last 12 months we've allowed teams or areas to sustain it in their own ways. Input from the employees and the sharing of ideas is an essential element of sustain in the 5S model. It'd be impossible to keep the process going if we didn't have the regular small meetings where groups get together on a daily basis at the end of the production and just informally say, well, you know, what went right and what went wrong today. And the formal meetings are weekly with the management where they put forward
again in a formal way this time what has worked and what hasn't. 5S, one of the keys to sustainable growth. Just got to be that one step in front, and 6S is one of those things that helps you stay one step in front. There's no magic about 5S. It's about learning what it's about, gaining the sorts of skills and knowledge you need, and then applying them. The trick is that everyone gets behind it and does their bit. يا شباب الآن شاهدنا عرض كامل ومقدمة عن الفايف اسس، وأنا بحاول دائما نترجم الأشياء دي في شكل واقعي وعملي، والشكل الواقعي والعملي يتم من خلال إنه نقول لك الأشياء دي بتتم عمليا في أرض الواقع كيف، من خلال حالات ندرسها من جهات مختلفة طبقت الأشياء دي في أرض الواقع، تتعلم منها أنت كمشرف سلام وصحة مهنية إنه كيف يتم الأشياء دي في أرض الواقع، ثم يساعدك لاحقا لما تجي تطبق أنت أو تنتقل إلى بيئة عمل تكون فاهم الحاصل شنو. الكيس عرضت مجموعة بتاعت مؤسسات، منها مؤسسات طبية، منها مؤسسات لها علاقة بالطيران، منها مؤسسات لها علاقة بالعمل الصيانات وغيرها، عشان توريك أهمية الفايف اسس. نحن تكلمنا عن 5 اسس، قلنا sort اللي هي عملية بتاعت تصنيف، set in order ترتيب، تكلمت أنا عن عبارة عن عملية بتاعت تنظيف shine، عملية بتاعت التقييس أو تنميط، يعني وضع أسلوب يمشي عليه الناس سميناه standardize، ثم أخيرا التثبيت، يعني التأكد إنه ما تم إنجازه ده حيستمر في كل مرحلة، لأنه بعض الأحيان تجد الناس تبدأ العمل لأول مرة بشكل جميل جدا ومنسق جدا، وسرعان ما ينسى الناس المطلوب. تجد إنه مثلا لما نيجي يتم تنفيذ الأمر ده في الشهر التالي تفشل الخطة، يبقى ما في عملية بتاع التدريب سستين والمحافظة على المسار دي بنفس الأسلوب. فالصورت اللي هي قلنا العملية الأولى عرض لنا نموذج، دي عبارة عن عيادة أسنان، تمام؟ ففيها شايف الآن عملية بتاعت التصنيف، والآن بوريني إنه إحنا كيف نصنف الأشياء. أولاً فكان يصنف مثلاً أن لو أخذنا مثال الأشخاص والمرضى، شوف الآن حتى الصيدلية نفسها مرتبة بترتيب علمي يتم فيها تصنيف الأشياء بشكل الطبيعي، وهو الآن نبه قبل وبعد، يعني جاب لنا أمثلة فيها الوضع كان قبل كيف والوضع بعد أصبح كيف، وكانت فيها عملية الاستفادة من الوقت والاستفادة من المساحة، ودي كلها نماذج الآن من شركات مختلفة. طيب شوف الآن مثلا الدي بيفور، يعني الصورة دي كانت قبل ما يتم تصنيف الأشياء دي، مثلا الأشياء الآن جاية عن طريق البريد، عن طريق ناس TNT وكالة من واحدة من وكالات الشحن، عبارة عن جاية للشركة دي، لكن وضعت بشكل غير صحيح. شوف الآن لما يتم تصنيفها بالشكل الأفضل شوف بيحصل. شوف الآن، شوف حجم المساحة الآن أصبح كيف. في السابق بتحس إنه كأنه ما في مكان إني أضع فيه شيء آخر، والسبب وضع الأشياء بشكل غير مصنف، يعني كان الإنسان بس بيجيب أشياء وبيرميها في المخزن على سبيل المثال، لكن نجد الآن تم التصنيف. شوف الآن بدأت في مساحة وأصبحنا نرى الآن شكل أفضل، دي أهمية التصنيف. ذكر مثال ثاني مثلا، شوف دي زاوية من زوايا المصنع أو زاوية من زوايا الحاجة أو مكان العمل. شوف لما تمت إعادة ترتيبه بشكل أفضل وجدنا إنه تم الاستفادة من المساحة بشكل أفضل. شوف مثلا الآن تم الاستفادة من المساحة بشكل أفضل، شوف الآن أصبحت كيف. يعني الترتيب نفسه يساعد، أو التصنيف، تصنف فيها ألف فيها باء فيها جيم، وحنتكلم عنها بعد شوية إن شاء الله بالتفصيل، لكن احنا لازم نمهدكم ذهنيا لأهمية التاءات الخمس في بيئة العمل. وتذكرنا ان احنا الآن نتكلم في جزئية لها علاقة بإدارة بيئة العمل، ودي الآن عبارة عن تقنية أو أسلوب. ده الآن مصنع يصنع المراتب اللي هي الآن المستعملة، فيتكلم عن جودة وإتقان في العمل. شوف كل مرة بيجيب لك جهة أو شركة مطبقة الحاجة دي. انتقلنا من صيدلية إلى مؤسسة إلى مصنع بتاع إنتاج مواد غذائية، إلى الآن شركة تصنع. طيب نجي الآن الصوت، بعد ما رتبنا أو صنفنا المسائل، نجي الآن نرتبها، نعمل لها sorting، والترتيب نفسه عنده مهارات.
مثلا انت الان في مكتب صنفت، او عندك في ورشه او في اي شكل كان صنفت الاشياء، بعد ما صنفتها الان تحتاج الى ترتيبها بالشكل الافضل. شوف الان مثلا ده صنف انه المعدات دي قد يحتاج لها في عمليه معينه، ولكن ترتيبها بشكل افضل. شوف الان دي بتيجي من اهميه زي ما شاهدناه في الكايزن سابقا. شوف الان في الورشه بتاعت الاسنان اللي قبل نتكلم عنها، عندما تصنف الاشياء يتم بعد ذلك ترتيبها. شوف الان شوف الان يا شباب وضعت الحاجات دي بشكل، شوف الترتيب ده الان بشكل صحيح مرتب في مكان محدد، يبقى الاشياء دي رتبت بعد ما تم تصنيف مثلا لا علاقه بشيء معين، رتبت بشكل افضل، اصبحت المساحه قليله والعمل منظم، وتستطيع انت الان تجري عمليه. لانه شايف الان، شوف يا شباب الان الترتيب، شوف الحاجه دي جميله كيف. شوف الان دي كلها نماذج من نماذج الترتيب. بعد ما صنفنا الاشياء مثلا قلنا دي معدات للصيانه، مثلا دي معدات مثلا نقول النظافه على سبيل المثال. بعد ما عملنا التصنيف ده نجي لمعدات الصيانه دي نرتبها بشكل كويس، ونجي لمعدات النظافه نرتبها بشكل كويس، وهكذا. فالترتيب يدي منظر، يعني الان كل حاجه موضوعه في مكانها، كل حاجه موضوعه في مكانها، وكاتب لك ان رجاء اذا استعملت الحاجه دي رجعها في المكان الصحيح والمناسب. ودي هنا فوائد الترتيب، كل شيء مرتب بالشكل الصحيح. هو الان اداك نماذج قبيل مثلا مع عياده اسنان، الان الشركه اللي بتصنع المواد الغذائيه، وشيء الشركه اللي بتصنع المواد او المراتب وغيرها. فدي كلها مسائل نحتاج لها في بيئه العمل. يبقى الترتيب يا شباب مهم جدا، ويقلل المخاطر ويدي المساحه بشكل افضل، وهكذا. طيب ننتقل الان الى، ما دينا احنا الان نتكلم في الترتيب، ننتقل الان بعد شويه الى شيء اخر حيتكلم فيه عن اهميه اللي هو الشاين، اللي هو التنظيف. شوف الان بيجي بيئه العمل يهتم بها. نحن قلنا الخطوط دي يا شباب، المسارات دي تساعد في ترتيب العمل، ولا سيما في البيئه الصناعيه اللي بتكون فيها مثلا الرافعه الشوكيه، وفيها ممر للرافعه الشوكيه، وفيها ممر للعمال، وفيها ممر لمثلا العملاء الخارجيين. فالحاجات دي لو تداخلت من غير وضوح تؤدي الى حوادث، ومن اخطر انواع الحوادث دي حوادث الرافعه الشوكيه، لانه ضربتها قويه تأذي الانسان. شوف الان هو ده الان جزء بتاع التنظيف، يلمع الشيء، يتاكد انه المسار ده ما، لانه يا شباب احيانا بعد فتره من الزمن تبدا الخطوط تكون باهته، فنحن نحتاج نيجي ننظفها ثاني، تنظيف سواء كان ممرات او تنظيف اللهم ذكرنا نسيت اللوازم اللي نحتاج لها. دي كلها اشياء مهمه جدا. شايف الان اللوكن النظيف ده والمدخل النظيف ده، حتى لو كانت مستشفى نفسيا انت ترتاح. شايف الان التنظيف خارج ومن الداخل كذلك. طيب ننتقل بعد الى جزئيه اخرى. طيب نتكلم الان عن اللي هو التقييس، ستاندردايز. بمعنى اخر العمليه دي عشان ما تكون نعملها في المره الاولى صح في الشهر الاول والشهر الثاني ننساها، لا، نضع لها ستاندرد اللي هو معيار او طريقه او اسلوب يتم اتباعه في كل مره، يعني خطوات تكون معروفه وثابته. دي بتساعدك في انه في كل مره يتم انجاز العمل بنفس المره الاولى. السبب انه موجود الان وصفه وحاجه محدده. احيانا مثلا انت نفسك او شخص، او مثلا في البيت لو انت متزوج زوجتك، احيانا ممكن تعمل لك حاجه او تعملها انت بدرجه عاليه جدا مثلا بدقه عاليه جدا، سواء كان وصفه غذائيه او سواء كان مثلا حاجه، يعني اشياء بتعملها النساء في البيت، سواء كان مثلا احيانا بيتعمل الكيك والبسبوسه في البيت، او احيانا ممكن تعمل وجبه تعملها معينه كده في البيت. الاشياء دي لما تتم وبناء على الوصفه بسموها الريسيبي بيتم بشكل صحيح. لكن نفترض في البدايه عملناها بناء على الوصفه اللي مثلا خطوات امور محدده، المره الجايه نسينا حاجه، النسيان ده يؤدي الى خلل في الاوتبوت اللي هو في المنتج النهائي. حتقول والله الحاجه دي حلوه لكن حاسس فيها انه الملح ناقص شويه. السبب انه في المره دي احنا ما اتبعنا نفس الوصفه الكبير، ما جبنا بنفس المكونات ونفس الحاجات. او والله الحاجه دي كويسه لكن السكر زايد شويه، السبب انه ما اتبعنا المعيار للسكر. او والله الحاجه دي حلوه لكن، وهكذا. فوجد انه في اشياء لم يتم انجازها كما كان فيما سبق.
يبقى وجود وصفة محددة بخطوات محددة بأزمان محددة يساعد في أنه الحاجة دي في كل مرة تكون مطابقة لما سبق. دي أهمية عملية التقييس. يعني مفترض مثلا العملية الجراحية المتعلقة بالأسنان دي في كل مرة تتم بنفس الأداء. كيف؟ خطوات تكون معروفة، دي زمانها كده، دي زمانها كده. أول حاجة تعمل للمريض كده، اثنين تتبع كده، ثلاث. الأشياء دي تجعل بإذن الله سبحانه وتعالى إنه العمل في كل مرة يتم كما تم في أول مرة. ودي عملية الستاندردايز. كذلك ده بيجعل إنه شركة الطيران في كل رحلة لها تؤدي العمل بأفضل ما يكون. الرحلة الأولى والرحلة الألف ده السيم. السبب في خطوات متبعة وهكذا. نجي للخطوة الأخيرة اللي هو السسين، المحافظة على ما تم في الخطوة الأولى والثانية والثالثة والرابعة يستمر كما كان. عندك أناس حيلتحقوا بالمؤسسة بيكونوا تم تعيينهم جدد، لازم تدربهم وتوريهم أنت ماشي كيف والنظام بيتم كيف، ولازم يكون في تحسين مستمر وإلى آخره من الأشياء. فدي مسائل من الأهمية بمكان تجعل من إنه تتم التدريب، البحث عن التطوير المستمر، علاج المخاطر والأخطاء اللي حصلت، ودائما تكون في تطور، في متابعة، في أبديت، في تحديث وهكذا. نبقى كده يا شباب تكلمنا اليوم كذلك بدينا بمدخل لتذكيركم مرة أخرى بأهمية التاءات الخمس، والآن مرينا عليها كلها بشكل عام: تصنيف، ترتيب، تنظيف، تنميط أو تقييس أو تثبيت، من خلال كيس ستاديز اللي هو حالات جبناها من بيئة العمل شاهدنا فيها. الآن أصبح كل إنسان مهيئ ذهنيا للخوض في التفاصيل، لكن إن شاء الله حنخش في المحاضرة القادمة في التصنيف بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن عندكم سؤال أو استفسار يا شباب متعلق بالحاجة دي؟